küçük bir yudum olabilir. Nasıl, güzel mi? Bitti, bu kadar. Надявам се да съм с най-драстична разлика. 7,3 kilo vermiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Türkçe de öğrenmiş. Здравейте, скъпи зрители! Казвам се Перихан, представителка съм на български пациенти в Обезити клиник Доктор Хи. С това видео бихме искали да покажем какъв процес ви очаква след вашето решение за бариатрична операция. Нашия скъп гост, пациент Живко, за една седмица дойде от България да прекара операция за намаляване на стомаха. Да видим заедно какво го очаква този период. Заповядайте! Казвам се Живко Янчев, на 33 години съм, от България. Родом съм от град Провадия, живея по-голямата част от живота си в grat Varna. Работя от 16 години като готвач. Hoş geldiniz, ben diyetisyen Zeynep. İlk olarak boy ve kilo ölçümünüzü yapacağız. Daha sonra da diğer tetkiklerle devam edeceğiz. Ben böyle 75-80'lerde... Около 75-80 кг за тебе ще е идеално. Боря се с наднорменото си тегло, може би от близо около 20 години. Професията ми не помага за това нещо да мога да се преборя и с опита на доста други мои приятели и колеги, които са си направили подобна операция, се реших и аз да дойда тук и да си направя ръкавната гастректономия. Добро утро, Живко. Hoş geldin. Daha önceden herhangi bir ameliyatı yok, daha önceden geçirmiş bir hastalığı yok, ilaç kullanım öyküsü yok. Ultrasonunu bekliyoruz, sonrasında ameliyatının hazır olacağız. Ameliyathaneye indiğinizde önce sizi uyutarak endoskopiyle midenize bakacağız. Ardından ameliyatınızı yapacağız. Тук в болницата всичко е изключително приятно. Имам чувство, че съм само аз единственият тук болен. Много внимание ми обръщат. Доктора Хасан Ердем, като се запознах с него, изключително лъчезарен, приятен човек, обяснява всичко подробно от самото настаняване тук до всичко, до изписването. На този етап няма нищо страшно, не мисля, че не е нещо, което трябва да се притеснявате. Свършиха изследванията, сега ще отиваме в стаята и ще започваме пред операцията да слагаме чорапите, престилката. Няма проблем. Отивам след малко на операцията, ще се чуем след това и ще ви разкажа какъв е резултата. Dobro utro Живко. Nasılsın? Bugün ikinci günümüz. Düne göre daha iyisin değil mi bugün? Hiçbir ağrım yok. Yürüyorsun. Vırmış, resort. Topları çalışıyorsun. Kan tahlillerimiz de bugün iyi, gayet güzel. Bugün beslenmenizi güzel hallederseniz yarın da taburcu edebiliriz. Ще гледаме как си храните днес, как върви хранителния период и утре вече ще ти изписваме за хотела. Var mı sormak istediğin bir şey? Има ли нещо да питате? Нещо е наред. Ще се видим чак. Merhaba. Bugün ikinci gününüzdesiniz. Artık sıvı diyete başlayacağız. Şimdi bugünden itibaren artık 15 gün boyunca en önemli şeyler bizim için bu protein shake'leri olacak. Bunlar protein tozları. Sıvı diyet boyunca yetecek kadar var içinde. Önce shake'leri hazırlamayı Първо да gösterelim. направя шейка, да гледате вкуса. Şimdi burada çizgiler var. 100 mililitreye kadar su koyacağım. 200 mililitreye kadar da süt koyacağım. Започваме с ягода.
Yarım pakette protein tozu koyuyorum. Другата половина за обед или за вечеря гледайте и ще направиш. Първите 2 Гери месеца много е важно да я използваш мултивитамин. Bu protein tozlarını ana öğünleri gibi düşünebilir. Sıvı diyetin ilk 9 günü 3'er tane hazırlayacak. Sıvı diyetin son 6 günü de 2'şer tane hazırlayacak. Küçük bir yudum alabilir. Гледай с една малка глътка как е вкуса. Nasıl, güzel mi? Bu 200 mililitrelik bir sıvı olduğu için 1 saatten önce bitirmemesi gerekiyor. İçinde protein olduğu için de uzun süre oda sıcaklığında beklediğinde de bozulur. O yüzden maksimumda 2 saati var. Üzerinde %100 yazan şekersiz meyve sularından tüketebilir. Ama portakal, vişne, ananas gibi asidik olan meyvelerden 3 ay boyunca uzak durmasını istiyoruz. Burada biz ona zaten serbest olan ve yasaklı olan meyveleri listesinin altına. Eğer çay içmek isterse açık ve ılık oda sıcaklığında içebilir. Ama kahve ve yeşil çay gibi kafein içeriği yüksek olan içeceklerden 3 ay boyunca uzak durmasını öneririm. Sıvı diyet bu kadardı. Zaten sizi bir kez daha kontrole çağırıp püre ve katı diyetlerinizi de konuşacağız. Şimdilik afiyet olsun. Сега как се чувстваш, Живко? Сега много добре се чувствам, няма никакви болки. Втория ден започнахме за шейковете течния период. Течния период започнахме, движение се движа постоянно. Имаш ли болка Не, нещо? не. След обед ще махнат и дренажа. Мисля, че тогава ще чувстваш много по-добре. Да. Като махнат дренажа, вече си спокойно. Да, то може Свърши би. всичките системи. Ако имаш болка, нещо друго, тогава ще ти дават допълнително. Но за сега не ти трябва. Да, за сега нямам никаква болка, нищо, всичко е наред. И много е важно да пиеш вода достатъчно. Днес вече литър и половина може да пиеш. Всеки ден искаме да увеличиш. Да, днес 2 бутилки достатъчно. Утре може малко повече да искаш. Добре, добре. Но другия ден вече литър и половина минимум. Може повече. Да не чувстваш така падна, уморен. Чувстваш ли така нещо сега? Не се чувствам отпаднал или такова. Добре се чувствам. Да. Утре ще те изписват. Да, И супер. вече си спокойно в хотела имаш почивка. Да. Може да разходиш, ако имаш сила, може да разходиш в Истанбул. Да се разходиш, да видиш, трябва да Да такова. видиш, да, тук е. И отивай от асансьора, от Да, стълбите. разбрах. Да имаш движение, нали, без кола, Да. пеша. Ако си с автобус нещо, преди 2-3 спирки да слизаш, отивай пеша. Да имаш повече движение. Повече движение. И всеки ден ти наистина ще чувстваш по-енергично, по-добре. Да, да. Şimdi direğini çekeceğiz bugün. Şimdi çok hafif böyle bir sinek batarmış gibi bir acı olabilir. Burada bir ip var. O ipi keseceğim. Şimdi derin bir nefes al Вземете bakalım. дълбок въздух. Дишайте, дишайте. Bitti. Bu kadar. Днес нашия пациент Живко е на последен преглед. Днес ще говорим особено за хранителния период и също ще се видим с доктора. Дойдохме да посетим хотела, да видим как се чувства. Neka da obadим от ресепсиона и да се видим. Живко'yu görmeye geldik. Hemen arayalım efendim. Здрасти, Живко. Как си? Добре съм, ти как си? Супер. Добре се виждаш. Да, супер съм. Заповядай малко да говорим, а? Да. Аз мисля. После ще отиваме в болницата. Стана 1 седмица от операцията. Да, точно така. От 3 дни си тук в хотела. Как се чувстваш? Какво си направи този период? Как беше хотела? Може ли да ми разкажеш малко? Хотела, самата локация на хотела е супер, защото има много къде да се разходиш, какво да видиш. Събота нямах късмет, беше лошо времето, валеше. Да. Но през останалото време се разхождах, разглеждах. Хотела е супер, на хубаво място. Ти как се чувстваш? Изключително добре се чувствам. Ако не знаех, че съм си правил операция, нямаше въобще нямам никакви болки. Мисля, че всичко е супер.
Как мина операцията? Имаше ли много болка след операцията? Много болка не бих казал. Болка, не знам дали точно да го нарека болка, лек дискомфорт, нали, понеже нали, ти ми обясни, че те надуват с газ, нали, и така нататък. По-скоро е дискомфорт бих казал, отколкото болка. Да, заради газ усещаш някакъв Да, и така то, нали, спазм. от самата и от опойката, нали, си леко замаян и такова. Да, не е нещо, което неописуема болка. Да. След колко време стана след операцията да разхождаш? Ами аз мисля, пробвахме 4 часа някъде след самата операция, да пробвахме да станем няколко крачки да направим, нали? В стаята? Да. Как беше този период? Може ли да обясниш В малко? продължение на цяла вечер, нали, ставах примерно по един час в стаята, правя няколко крачки, лягам, правя няколко крачки, лягам. Този период така премина този ден. На другия ден, като се събудих, вече абсолютно нямах никакви болки, наченки на болки или каквото и да било. Първия ден, първия 24 часа. Даже не бих казал и 24 часа, но да. Първия ден. Но след дискомфорт. операцията, след 4 часа беше... Да. Ставах, На нали, до движение. туалетната сам да ходя и да такова. Не Да. съм имал нужда някой да ми помага. Как беше грижата в болницата? Грижата в Сестрите, болницата докторите? Супер! Нали, аз от България ние не сме свикнали на такава обгриженост в болницата, поне аз, където съм ходил. Нали, сестрите през един час постоянно идват, влизат, проверяват, такова, чистят стаята по 3 пъти на ден и всичко, нали, въобще нищо общо с това, което съм виждал аз, нали. Какво бих казал за нашата клиника? Екипа на доктор Хи. Изключително, нали, искам целият екип да благодаря, включително и на тебе. Аз, нали, така обгриженост, такова заинтересувани и ти през целия период беше от сутринта, постоянно ме питаш как си, що си и всички доктори. Благодарен съм, изключително Диетоложките също. професионализъм, да, абсолютно. От всеки един човек ми обяснява подробно всяко едно нещо, стъпка по стъпка. И друго, какво бих казал на хора с наднормено тегло? Препоръчваш ли тази операция? Какво чувстваш сега? Препоръчвам операцията. Имам доста приятели, доста, примерно 3-4 мъже и 2 жени, които са направили подобна операция. Имат изключителни резултати. Просто според мен е важно тази стъпка да се вземе преди някакви драстични работи да се случат на здравето. Колкото може по-рано. Според мен е хубаво да не да се разболееш от диабет и високо кръвно и тогава да решиш да си я правиш. Аз така си мисля. И зато и аз, нали... Ти си доста млад. Да. Доста млад, но цял живот се боря с наднорменото тегло. Долу, горе. Надявам се. Ще звъннеш, ще пишеш от групата, ще говорим. Ще видим след месец, след 3-я месец как си. Да. След година вече да дойдеш да те видим тук. Надявам се да съм с най-драстична разлика. Да. И сега да отиваме в болницата заедно, да се видим с доктора, с диетоложките, да говорим за хранителния период, да направим последните контролни прегледи и Добре, това да е отиваме. целият период. Добре. Добре, благодаря ти за всичко. Благодаря. Хайде. Марада. Nasılsın? Tamam. Tamam. Първо да гледаме колко са килограмите. Трябва да махаме обувките и също чорапите. I'm in a good mood. I'm walking down the street. 7.3 kilo vermiş. Сега първия месец очакваме около 10% от предишните килограми да свалите. Сега 7 килограми от още тази седмица сте свалили. Това само 2,5 нещо от мазнените. Но общо около 15 кг тази месец очакваме да свалите. За сега всичко е наред. Много добре си свалил. Браво! Супер. Bugün püre diyetini ve katı diyetini konuşacağız. Sıvı diyeti 15 gün sürecek zaten. Ayın 20'sinde püre diyetine başlayacak.
Merhaba doktor. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Türkçe de öğrenmiş. 7.3 kilo vermişsin. Gayet güzel. Nasıl geçti bir haftan Живко? Bize anlatır mısın? Всичко е наред, не съм изпитал някакъв дискомфорт или нещо. Hı hı. Sadece açsın. Bu açlık bir 10-15 gün devam edecek, merak etme. Zamanla azalacak, geçecek onlar. Bu sırada tabii ki protein shake'lerini ihmal etme. İçecekleri muhakkak küçük yudumlarla almalısın. Günlükte yaklaşık 3000 adım atsan yeterli olur. Birinci ayından sonra da istediğin sporları yapabilirsin. Като изключим събота, че валеше, се разхождах всичките дни, съм излизал да такова. Zaten 15 gün sonra püre diyetine geçecek. Birinci ayında olduğunda katı diyete geçeceksin. 3 ayda bir de bize birkaç tane tahlil istiyoruz sizden. Bu listede var. Onları yaptırıp bize WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Sormak istediğin bir şey var mı Живко? Не, искам да благодаря, нали, много съм доволен, всичко е супер. Geçmiş olsun. Bizim işimiz bu. İnşallah zamanla istediğiniz kilolara ulaşırsınız. Geçmiş olsun Живко. Mersi, Güle güle git. Sağlıklı günler dilerim. It's a lovely morning. I'm feeling blessed. The sun is warming. The birds are making. Днеска направихме последните прегледи на нашия пациент Живко и желаеме здравословен, щастлив живот. Ако и вие имате някакви проблеми с килограмите си, ако имате наднормене тегло, моля да свържете с нас по този номер.